छेली पालन ट्रेनिंग रो तृतीय अध्याय रे मु समस्त के स्वागत जनाऊँगी। वैज्ञानिक उपर छेली पालन करी आम चाषी भाई मैंने केमी अधिक लाभवान हो पारे ताहा होची ट्रेनिंग प्रोग्राम रो उद्देश्य। आज आलोचना विषय वस्तु होची छेली मानकर जत्न और परिचालना। आपण मैंने भिडियोटी को संपूर्ण भाव देखु ताहले जाइए छेली पालन ठीक भाव बुझीपारे। मु डॉक्टर अशेष कुमार कर रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर प्राणी संपद विकास विभाग ओडिशा। आपण मैंने देखुं यूट्यूब चैनल फार्मिंग एजुकेशन ओडिशा। वर्तमान आम आलोचना आरंभ करिबा। आज आम छेली मानकर जत्न और परिचालना उपर आलोचना करिबा। सेतिरे सातोटी जिनस उपर आज आम आलोचना करिबा। प्रथम होची जन्म हो सारा पर छेली छुआर किपर जत्न नियाब से उपर आलोचना करिबा। द्वितीय रे बढ़ुथवा छेलींकर जो छुआरू बड़ हेबे से छुआ मानकर किमिति जत्न नेबे ता उपर आलोचना करिबा। तृतीय रे गर्भवती छेलीर जत्न विषय आम आलोचना करिबा। चतुर्थ रे प्रसव समय कौन कौन लक्षण देखिले आपण जानिबे जे प्रसव समय आसलानी से उपर आलोचना करिबा। तापर पांच रे छेली छुआ जन्म समय रे जेतेबेले जन्म होबाक थिबो सेही समय किपर जत्न नेबे ता उपर आलोचना करिबा। 6 रे बोदा बा बुकार जत्न और तार परिचालना से उपर आलोचना करिबा। 7 रे कलिंग कौन और कौन पे कलिंग करा जाए से विषय आम आलोचना करिबा। वर्तमान आम गोटे पर गोटे आलोचना आरंभ करिबा। छेली छुआटी जन्म हवा पर कौन कौन आम पदक्षेप नवा ना प्रथम होची छेली छुआर नाक आ पाटी ताको भल भाव गोटे सुखिला कपड़े पोछीदेवे। यहाँ कौन पे दरकार कारण छुआ जितेबाला जन्म हुए मार फूल बा प्लासेंटार किसी अंश पर्दा आकार नाक आगे बेले बेले रही जाए, पाटी आगे रही जाए, लाल रही जाए। ये श्वासक्रिय असुविधा सृष्टि करे आ बेले बेले मृत्यु हो पारे। तेणु प्रथम जिनस हूँ नाक पाटी को सफा करदे। द्वितीय जिनस हूँ छोट छुआ जो जन्म हो छेली छुआ तार नाभिटा को प्रथमे तादे आयोडीन देहरे बुड़े देवे। आउ जदि से नाभिटा न छिड़ी 5 ରୁ 7 सेंटीमीटर दूरतार से नाभिटा को काटी देकरी आग काटिबा पूर्व गोटे सूतार गंठी पकई काटिले भल ता फल से नाभिर रक्त बाहर से जगह आयोडीन किंबा पोविडन आयोडीन लिक्विड बुड़े देवे कि धोईदेवे। आउ देहर चारिकड़ जाक गोटे सफा कपड़े जो लाल लगी छुआ देहरे ताकू सफा करदे। जदि श्वासक्रिय असुविधा होता है ताकू कृत्रिम श्वासक्रिया करने पड़ो। छाती की धीरे धीरे चापिकी कृत्रिम श्वासक्रिया करने पड़ो। छुआ जन्म होबार 30 मिनिट भितर ताकू प्रथम कष क्षीर बा कोलोस्ट्रम दबा निहाती दरकार। ये कोलोस्ट्रम देले 3टी काम हुए। प्रथम जिनस हूँ ये छुआ को विभिन्न रोगरू रक्षा करे, एते रोग प्रतिरोधक शक्ति थाए। द्वितीय जिनस हूँ तार जो प्रथम झाड़ाटा जो बाहर ताकू म्यूकोनियम कहुए तादे विभिन्न प्रकार विषाक्त जिनस मिसिकी रही थाए। ये कोलोस्ट्रम खाइले से म्यूकोनियमटा सहजरे बाहर को पलि आसिबो। तृतीय जिनस हूँ ये शरीर को शक्ति जोगाए, तेणु सहजरे छुआ ठिया हम तापर चलवा आरंभ कर। शरीर ओजन अनुसार दिन को 400 ରୁ 500 600 ml पर्यंत क्षीर दि जाए। पिला माने 3 ରୁ 4 सप्ताह बयस जितेबाला हेबे ताकू दाना किछि किछि दिया हबो जो कहूँ स्टार्टर। से स्टार्टर दाना किमिति आपण तैयारी करिवे आमे आगु आलोचना करिबा। आ ता सहित टिके टिके आपण सबुज घास अन्य शस्य मध्य खाइବାକୁ देई पारंती। 3 ରୁ 4 सप्ताह भितर धीरे 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 क्षीर छड़ेवा आरंभ करेंगे। 3 मास बेलू संपूर्ण क्षीर छड़े देले भल। आम बढ़ंता छेली छुआ जत्न उपर आलोचना करिबा। छोट छुआ को बेसिकरी हिंस्र पशु कुकुर आदि आक्रमण करथांती, तेणु ताकू टिके सावधान आपन को रहिबा पड़िबो। छेली मान को कहीं केबे पीवा पानी देई न थांती। आम चाषी माने सिमती बाहर को छेली की छाड़िबा चरिबा को छाड़ी दियंती। आउ सेथिपे सेमानकु विभिन्न प्रकार रोग हुए। आउ छोट पिला मानकु जदि विशुद्ध पानी न मिलला विभिन्न प्रकार रोग होता है। तेणु बाहर को छाड़िया पूर्व ये छुआ मान को प्रथमे विशुद्ध पानीय जल दियंतु जोटा से पीकरी बाहर को चरिया को जीवे। आउ जो जगार छुआ मान को रखिए जमी से जगार भल वायु चलाचल हो। बेसिकली छुआ मैंने मरती कौ दिन ना शीत दिन में आउ वर्षा दिन में। वर्षा दिन में आर्द्रता जो विभिन्न प्रकार रोग होता है और शीत दिन में ठंडा जो विभिन्न रोग होता है। तेणु ये जो पागरे केमती देह भल रही आपको जत्न नवाक पड़ो। जदि ठंडा अधिक रोचे ताल से जगार आपन को हीटर लगे पारती कि कौन निआ लगे से रूम को गरम रखा पड़ो। आउ जदि बेसी जगार सतसंतिया जगह होता है से जगार छेली मान को रोग हुए। तेणु सतसंतिया जगह जमी न रही छुआ मान जगह ताकू देखा पड़ो। पिला मान को व्यायाम करने दरकार। केमी व्यायाम करेंगे ना चलैवा दरकार। दिन को 2-3 किलोमीटर छुआ मैंने चलवा दरकार। चलने से रोग कम हम से शरीर सुस्थ रही।
ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାନା ଦିଆହେବ ତାକୁ ହେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟର ଦାନା। ମାସେ ପରଠୁ ଆପଣ ଦାନା କିଛି କିଛି ଦେଇପାରିବେ। ଦିନକୁ 50 ଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିନେ ବଢ଼େଇକିରି 100-150 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନା ଦେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଦାନା କୁହାହେଉଛି। ସେ ଦାନା କେମିତି ତିଆରି କରିବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ୟା ପରେ 3 ମାସର ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବେ ତାକୁ ପ୍ରଥମ କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହିଲା, ଯଦି ଅଣ୍ଡିରା ଯେଉଁ ଛେଳି ଛୁଆ, ମାଇ ଛୁଆକୁ ତ ଆପଣ ରଖିବେ ଘରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବେ ବୋଲି, ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡିରା ଛୁଆ ଭିତରୁ ଯେଉଁତକ ଭଲ ଛୁଆ ତାକୁ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ରଖିପାରନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡିରା ଛୁଆ ସବୁ ରହିଲେ ତାକୁ କାଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବା ଧାରଣ କରିଦେବେ, ଯେଉଁଟା ଖସି ହିସାବରେ ବାହାରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ତେଣୁ 90 ଦିନ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ 3 ମାସ ହେଇଯିବ ତାପରେ ମା କ୍ଷୀର ଯେମିତି ନ ଖାଇବ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ହେଉଛି 5 ମାସ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ 140ରୁ 150 ଦିନ ଭିତରେ ଛୁଆ ଦେଇଥାଏ। କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ଛୁଆ ସମୟ ହେଇଗଲା ବୋଲି। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବେ ନା ପହ୍ନାର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ପହ୍ନାଟା ଚିକଚିକିଆ ହେଇଯିବ, ଲାଞ୍ଜର 2 ସାଇଡ଼ରେ ଗାତ ଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେଉଁ ପ୍ରସବ ଦ୍ୱାର, ଛୁଆ ଜନ୍ମର 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରସବ ଦ୍ୱାର ମୁହଁଟା ଫୁଲିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ 3 କୋଣିଆ ଅଂଶ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଉପରକୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଫ୍ଲାଙ୍କ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାଟା ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବ। ଆପଣ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ତାର ଛେଳି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଯେଉଁଠି ଛୁଆ ରହିବ ଆଉ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ। ସେ ରୁମ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବିଶୋଧନ କରିଦେବେ, ସେ ଜାଗା ଯେମିତି ଶୁଖିଲା ରହିବ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ କରିବା ସମୟ ଆସିବ, ମାଇ ଛେଳି ବାରମ୍ବାର ଉଠିବ ବସିବ। ଛୁଆ ଜନ୍ମ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତା ପ୍ରସବ ଦ୍ୱାର ମୁହଁ ଟିକେ ଫୁଲି ଯାଇଥିବ, ଆଉ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯିବ, ଛେଳି ଅସ୍ଥିର ରହିବ, ବାରମ୍ବାର ଶୋଇବ, ଉଠିବ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ସେ ପ୍ରସବ ଦ୍ୱାରରୁ ଟିକେ ରକ୍ତ ବି ବାହାରିପାରେ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଲାଳ ବି ବାହାରିପାରେ। ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ପ୍ରସବ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ବୋଲି। ତେଣୁ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛୁଆକୁ ସେ ସମୟରେ ଛେଳିକି ବାହାରକୁ ଚରିବାକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଛେଳି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ରୁମ୍କୁ ଆଗରୁ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଥାଏ ବା ଡିସ୍ଇନଫେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଜୀବାଣୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ସହଜରେ ନିଏ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯଦି ସେ ରୁମ୍ରେ ଆପଣ କୌଣସି ପାଣି ପାତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଚଟାଣ ଠାରୁ ଉପରକୁ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଡେଇଁକିରି ପାଣିରେ ପଡ଼ିକିରି ମରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ପାଣି ପାତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାର 1-2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଗହମ ଚୋକଡ଼କୁ ମିଶାଇକିରି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଏଟାକୁ ଦେଲେ ଛେଳିର କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ହେବନି ବା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ହେବନି, ଛୁଆ ସହଜରେ ଜନ୍ମ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ଏଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଗହମ ଚୋକଡ଼ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ମିଶାଇକିରି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଛୁଆ ଜନ୍ମ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଆଉ ପ୍ରତି ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖିଲେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ନ କରୁଛି, ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାର ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଫୁଲଟା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଫୁଲ ନ ପଡ଼େ 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, ତାହେଲେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ସେ ଫୁଲ ବାହାର କରିଦେବେ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଔଷଧ ପୁରେଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ଛୁଆ ହେବା ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଏ ସେଇଟା ହେବନି। ଆମେ ବୋଦା ବା ବୁକାର ଯତ୍ନ ଆଉ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା ଛେଳି 7 ମାସ ବୟସର ହେଇଗଲା ପରେ ତାର ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ଆସିଥାଏ, ଆଉ ସେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରାଇବାର କାପାସିଟି ତାର ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୁକା ବା ବୋଦା ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ଭଲ ବଢ଼ିଥିବା ବୋଦା ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣମାନେ ସେଥିରୁ ଭଲ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରତି 25ରୁ 30ଟି ଛେଳି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବୁକା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏକା ସମୟରେ ଅଧିକା ମାଇ ଛେଳି ଗରମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 1ରୁ ଅଧିକା ବୁକା ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପ୍ରଜନନ ସମୟରେ ବୁକାମାନଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ଦିନକୁ 250 ଗ୍ରାମ ଦାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଦାନା ଦେବେ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦାନା ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ 250 ଗ୍ରାମ ଯଦି ଦାନା ଦେବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବୁକାମାନଙ୍କର ଖୁରାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ କାଟିକିରି ସମାନ କରିଦେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁଟ୍ ରଟ୍ ରୋଗ ବହୁତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଖୁରାକୁ କାଟିକିରି ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଟ୍ରିମିଂ କୁହାଯାଏ, ହୁପ୍ ଟ୍ରିମିଂ, ସାଇଜ୍ କରିଦିଆହେବ। ଖୁରା ଯେଉଁ ଆବୁଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିବ ତାକୁ କାଟିକିରି ସାଇଜ୍ କରାଯିବ। ବୁକାକୁ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ରଖିବେ ମାଇ ଛେଳିଠୁ। ମାଇ ଛେଳି ସହିତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇକି ରଖିଲେ ବୁକାର ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା କମିଯିବ। ୟା ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ କୁହାହେଉଛି କଲିଂ। କଲିଂ କ'ଣ ନା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଲାଭ ନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ, ତାକୁ ଗୋଠରୁ ଅଲଗା କରିଦେବାକୁ କୁହାହେଉଛି କଲିଂ। କଲିଂ କ'ଣ ପାଇଁ କରାହେଉଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଛେଳିମାନଙ୍କୁ କଲିଂ କରାଯିବ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ଛେଳି ହେଉଛି
ଯେଉଁମାନେ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ୁନଥିବେ ଯେଉଁ ଛେଳି ତାକୁ ଆପଣ କଲିଂ କରିଦେବେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଇ ତାକୁ ମାଂସ ହିସାବରେ ବିକ୍ରି କରିଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଗତ ତ୍ରୁଟି ଥିବ ବିକଳାଙ୍ଗ ଛେଳି ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଲିଂ କରି ମାଂସ ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରିଦେବେ। ବୟସ ଯାହାର ଅଧିକା ହେଇଯିବ 8-9 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଛେଳି ହେଇଯିବ ତାକୁ ଆଉ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ରଖିବେନି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବେ। ତାପରେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ରୋଗ ହେଉଥିବ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ଏ ପ୍ରକାର ଛେଳିକି ଯଦି ଆପଣ କଲିଂ କରି ତା ବଦଳରେ ଆପଣ ନୂଆ ଛେଳି ରଖୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆପଣ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ। ଇଏ ଗଲା ଛେଳିର ଯତ୍ନ ଆଉ ପରିଚାଳନା ଉପରେ। ଆମେ ରୋଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଉପରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ।